ओम शांति 21 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने निजर सुप्त भाग्य को जागृत करिबा पई बाबांक पाखकु आसीछ। भाग्य को जागृत करिबा अर्थ विश्वर मालिक हेबा। तुमे माने निजर सुप्त भाग्य को जागृत करिबा पई बाबांक पाखकु आसीछ। भाग्य को जागृत करिबा अर्थ विश्वर मालिक हेबा। आमे निज भाग्य को जागृत करू नाहंती जे विश्वर मालिक हेउछंती। आखि खोलिला परमात्मा ज्ञान चक्षु देले तो आखि खोलिला मात्रे के आमे देखिले आमे सत्य जुग सुख धामर मालिक होई जाइछंती। तेणु बाबा कहउछंती तुमे आसीछ तमर सुप्त भाग्य को जागृत करिबा पई। प्रश्न केउ भोजन तुम मानकु बाबांक समान बुद्धिमान करी देउछि? केउ भोजन तुम मानकु बाबांक समान बुद्धिमान करी देउछि? उत्तर एही पाठ पढ़ा ही हेउछि तुम मानकर बुद्धिर भोजन। जेउ माने प्रतः पाठ पढ़ी थांती अर्थात एही भोजन ग्रहण करी थांती सेमानकर बुद्धि पारसमणि सदृश होई थाए। पारसनाथ बाबा जिए कि बुद्धि मानकर बुद्धि अटंती से ही तुम मानकु निज समान पारस बुद्धि करुछंती। जे बाबा ही पारसमणि पारसनाथ बाबा आसी आम मानकु बुद्धि मानकर बुद्धि परमात्मा आम मानकु निज समान पारस बुद्धि करुछंती। गायन करा जाए ना कुसुम परसे पट निस्तरे। तेणु सेही भली बाबांक ज्ञान गुण शुणी तांकर ज्ञानर संग लाभ करी आम आत्मा पत्थररु हीरा बा पारस बनी जाइछि। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। एही गीतर गोटिए धाड़ी शुणिले मध्य स्नेहरे पिला मानकर रूम टांकुरी उठिबा उचित। एहा एक साधारण गीत किंतु एहार सार मर्म आउ केही जानी नाहंती। बाबा ही आसी गीत शास्त्र आदिर अर्थ बुझाउछंती। मधुर संतान गण एकथा मध्य जानिछंती जे कली जुगरे समस्तंकर भाग्य सुप्त होई जाइछि। सत्य जुगरे समस्तंकर भाग्य जाग्रत थाए। सुप्त भाग्य को जाग्रत करिबा पई श्रीमत देला वाला अर्थात पुरुषार्थ कराइला वाला एकमात्र बाबा ही अटंती। से ही आसी पिला मानकर भाग्य को जाग्रत कराउछंती। जेपरि पिला जन्म हेला परे तार भाग्य उदय होई थाए। पिला जन्म हेबा परे जानी जाए जे मु उत्तराधिकारी अटे। बाबा कहले पिलाटिए जन्म नेला परे से जाने जे मो बापांक संपत्तिर मु उत्तराधिकारी अटे। सेही परी एहा बेहद्र कथा। पिला माने जानिछंती कल्प कल्प आमर भाग्य जाग्रत हेउछि पुणी सुप्त होई जाउछि। पुणी पवित्र होई गले आमर भाग्य जाग्रत हेब। पवित्र गृहस्थ आश्रम बोली कुहा जाई थाए। आश्रम अक्षर पवित्र अटे। पवित्र गृहस्थ आश्रम तार विपरीत हेउछि अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। पतित गृहस्थ को आश्रम कुहा जीव नाही। गृहस्थंक धर्म तो समस्तंकर कुहा जीव। जीवजंतु मानकर मध्य गृहस्थ धर्म कुहा जीव। समस्ते तो संतान जन्म करुछंती। जीवजंतु को मध्य कुहा जीव जे गृहस्थ धर्म रे अछंती। एबे पिला माने जानुछंती आमे स्वर्ग रे पवित्र गृहस्थ आश्रम रे थिलु। देवी देवता थिलु। तांकर महिमा मध्य गान करुछंती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तुमे निजे मध्य गान करुछ। एबे जानुछ जे आमे पुनः मनुष्यरु देवता हेउछु। गायन मध्य रहिछि
मनुष्यरु देवता किए करत न लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य देवता कुहा जाए। ब्रह्मा देवताय नमः, पुणी कहउछंती शिव परमात्माय नमः। एबे एहार अर्थ मध्य तुमे जानिछ। सेमाने तो अंधश्रद्धारे केवल कही देउछंती। तेबे शंकर देवताय नमः कहउछंती, शिवंक पई कहउछंती शिव परमात्माय नमः। तेबे फरक होई गला ना, सी देवता होई गले आउ शिव परमात्मा होई गले। शिव और शंकर को जणे तो कुहा जीव नाही। तुमे जानिछ जे वास्तव रे आमे पत्थर बुद्धि थिलु, एबे पारस बुद्धि हेउछु। देवता मानकु तो पत्थर बुद्धि बोली कुहा जीव नाही। पुणे ड्रामा अनुसारे रावण राज्य रे सीढ़ी उल्हाइबाकु पड़िबो। पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि हेबाकु पड़िबो। सबुठारु बुद्धिमान तो एकमात्र बाबा ही अटंती। एबे तुम बुद्धि रे आउ दम नाही। बाबा आसी तुम बुद्धि को पारस बुद्धि कराउछंती। तुमे एठाकु पारस बुद्धि हेबा पई आसुछ। पारसनाथंकर मध्य मंदिर रहिछि, सेठारे मेला मध्य लागि थाए। किंतु एक कथा केही जानि नाहांती जे पारसनाथ किए। वास्तव रे पारस कराइला बाला तो बाबा ही अटंती। से हेउछंती बुद्धिवानकर बुद्धि। एही ज्ञान हेउछि तुम मानक बुद्धिर भोजन। एहा द्वारा बुद्धि केते बदली जाउछि। एही दुनिया हेउछि कंटार जंगल, परस्पर को केते दुख देउछंती। वर्तमान हेउछि तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण रे तो एहा विषय रे बहुत कौतूहलजनक कथा सबु लेखि देइछंती। एबे तुम मानक बुद्धि को भोजन मिलुछि। बेहद्र बाबा भोजन देउछंती। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। एहा को ज्ञान अमृत मध्य कुहा जाउछि। एठारे कौनसी पानी आदि नाही। आजिकाली सबु जिनिस को अमृत बोली कही देउछंती। गंगा जल को मध्य अमृत कही देउछंती। देवता मानकर पाद धोई पानी रखी थांती, तांकु मध्य अमृत बोली कही देउछंती। कहंती ना चरणामृत। एहा मध्य बुद्धि द्वारा बुझिबार कथा ना। एही पादुकर आंजुली अमृत अटे ना पतित पावनी गंगार जल अमृत अटे। जेउ माने सेही पादुक देउछंती सेमाने एपरि कहु नाहंती जे एहा पतितंकु पावन करिला बाला पादुक अटे। गंगा जल पई कहिथांती एहा पतित पावनी अटे। कहंती मध्य मनुष्यर मृत्यु समय रे गंगा जल मुखरे थाउ। देखाइछंती अर्जुन बाण मारी भीष्म को गंगा जल पियाइले। तुमे माने कौनसी बाण आदि मारुनाह। गोटिए गाँ अछि जेउठी तीर द्वारा लड़ाई करिथांती। सेठाकार राजांकु ईश्वरंकर अवतार बोली कहिथांती। ईश्वरंकर अवतार तो केही मनुष्य होई परिबे नाही। एक रे वास्तव रे सच्चा सच्चा सतगुरु तो जणे ही अटंती, जे समस्तंकर सद्गति दाता, जे समस्त आत्मा मानकु निज साथी रे नेई जिबे। बाबांक बिना साथी रे घर को केही नेई जाई पारिबे नाही। ब्रह्मरे लीन होई जिबार कथा मध्य नाही। एही भली सृष्टिर नाटक तैयारी होईछि। सृष्टिर चक्र तो अनादि कालरु घूरी चलीछि। विश्वर इतिहास भूगोलर किपरि पुनरावृत्ति हेउछि ए कथा एबे तुमे जानुछ, आउ केही जानि नाहंती। मनुष्य अर्थात आत्मा माने जहांकु ईश्वर पिता कही स्मरण करुछंती, सेही रचयिता पितांकु मध्य जानि नाहंती। लौकिक पितांकु केबे ईश्वर पिता बोली केही कहिबे नाही। ईश्वर पिता शब्द तो बहुत सम्मानर सहित कहउछंती। तांक पाई ही गान करुछंती। हे पतित पावन दुख हर्ता सुख कर्ता। गोटिए पटे कहउछंती से दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती।
ଏବଂ ଯେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅଥବା ସନ୍ତାନ ମରିଯାଉଛି ତେବେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଏହା କ'ଣ କଲ? ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି କିଛି ହୋଇଗଲା ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି ସିଏ ନେଇଗଲେ ତେବେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କେବେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅମ୍ମା ମରେ ତ ହାଲୁଆ ଖାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବି ମରୁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ନଷ୍ଟ ମୋହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ତ ଏକ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ମୋହଜିତ ରାଜାର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ ନା? ଏସବୁ ହେଉଛି ଦନ୍ତ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଗଢ଼ା କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ନା କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାଳର କାଳ ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ କେବେ ଖାଉ ନାହିଁ। କାଳ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ଖାଇଗଲା। ବାକି କାଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଗାଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍, ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ବଦ୍ରୀନାଥ ଆଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି 2 ଲକ୍ଷ ଗଲେ, କାଲି 4 ଲକ୍ଷ ଗଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଯାଉନାହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକେ ମାନେ ତ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି କହୁଛ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ। ବାବାଙ୍କୁ ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନାଥମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ସହିତ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କର ଘର ଅଟେ ନା। ବାବା ସାରା ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା ନା। ଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ରାଜା, ରାମ ପ୍ରଜା, ରାମ ସାହୁକାର, ବସେ ନଗରୀ ଯିଏ ଦାତା, ଧର୍ମ କା ଉପକାର। ସେଠାରେ ପୁଣି ଅଧର୍ମର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସାହୁକାର ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାନ, ନୀତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ, ତ ସେଠି ଅଧର୍ମର କଥା ଉଠିବ କିପରି? ଆସିବ କେଉଁଠୁ? କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଛେଳି ଆଉ ବାଘ ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇବେ, ପିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେଠାରେ ରାବଣ ବା ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ତ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବେ? ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେହି ବାବା ବସି
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି। ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାସ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାସଦେବ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ସବୁ ସୁଖ ଦେବ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ ସୁଖର ଦେବତା ହେଉଛ। ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ, ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ତୁମେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ, ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କଲ? ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରି ଏକ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଏହାର ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅଟେ, କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଅପାଠୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପଥର ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ବାବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ହେବା ଦରକାର। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଛି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଋଷି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଋଷି ହୋଇଛ। ତୁମେ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମର ନାମ ବଦଳୁଛି। ତୁମେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ହିଁ କାମ ବିକାରର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବୀଜ ରୂପ, ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ ପାଳନା କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବିକେ ମାନେ ତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ନା ଭକ୍ତିକୁ, ନା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପତିତ ଶରୀର ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନଥାନ୍ତି।
ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶୁଣାଶୁଣି କଥା ଦ୍ୱାରା ତ ଭାରତ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁମକୁ ସୁଖର ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ରାଜଋଷି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁମକୁ ସୁଖର ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ରାଜଋଷି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଖୋରାକ ବା ପ୍ରକୃତ ଭୋଜନ ଅଟେ। ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଶୁଣି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଖୋରାକ ବା ପ୍ରକୃତ ଭୋଜନ ଅଟେ। ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଶୁଣି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଅଟେ। ଅବଗୁଣ ମାୟାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକି ସଙ୍ଗଦୋଷ ଆଧାରରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତା ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିଦିଅ ଏବଂ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିପାରିବ। କୌଣସି ବି ଆସୁରୀ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂସ୍କାର ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ତେବେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ତେବେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏକତାକୁ କାୟମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୀଜ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତାହା ହେଲା ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ନେବା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସଂସ୍କାର ତୁମର ଅବିନାଶୀ ସଂସ୍କାର ପାଲଟିଯିବ। ତୁମ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରହୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭାବନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହିଭଳି ଭାବି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲ। ଯଦି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ତାବିଜଟିକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥିବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନାଗରା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ
ଚାଲେ ଭାଇ। ଶିବ ନିରାକାରଠି ମନ ଦେଇ, ଶିବ ନିରାକାରଠି ମନ ଦେଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ। ପାଠ ପଢ଼ିଣ କର ରୋଜଗାର, ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଛାଡ଼ ନିଜର। ପାଠ ପଢ଼ି କର ରୋଜଗାର, ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଛାଡ଼ ନିଜର। ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖି ବାବାର, ଜ୍ଞାନ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ସାକ୍ଷାତକାର। ମାୟା ଜିତ ବିଜୟୀ ଜୀବ ହୋଇ, ମାୟା ଜିତ ବିଜୟୀ ଜୀବ ହୋଇ, ଯୋଗ ଆଉ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଦେଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ। ଶ୍ରୀମତ ବିରୋଧ ନ କର କର୍ମ, ଅନ୍ୟକୁ କରାଅ ନିଜ ସମାନ। ଶ୍ରୀମତ ବିରୋଧ ନ କର କର୍ମ, ଅନ୍ୟକୁ କରାଅ ନିଜ ସମାନ। ଅମୃତ ବେଳା ମହତ୍ଵ ବୁଝିଣ, ସ୍ମୃତି କରିଦିଅ ସମର୍ଥବାନ। ଅମୃତ ବେଳା ମହତ୍ଵ ବୁଝିଣ, ସ୍ମୃତି କରିଦିଅ ସମର୍ଥବାନ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଟି ନେବା ପାଇଁ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଟି ନେବା ପାଇଁ। ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ। ଶିବ ନିରାକାରଠି ମନ ଦେଇ, ଶିବ ନିରାକାରଠି ମନ ଦେଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲେ ଭାଇ।